Good morning, students. In the previous class, we have defined what is completely regular. I am repeating that definition. A space X is said to be completely regular if for any point X element of X and a closed set not containing X, there exists a continuous function f from X to close to 0, 1 such that f of X equal to 0 and f of Y equal to 1 for all Y element of C. And where the continuity is with respect to the usual topology on the unit interval close to 0, 1. A space is said to be Tikhonov space if it is completely regular and T1. And this axiom lies between T3 and T4. So this axiom is called T3 and half axiom. And the geometry is if X is a point and C is a closed set not containing X, then this function f separates, continuous function f separates these 2 points by mapping this X to 0 and all points of C into 1. Now next is a proposition. Every completely regular space is regular. Every Tikhonov space is T3. So first we will prove every completely regular space is regular. For that, let X be a completely regular space. And now we will prove X is a regular space. For that, let X element of X and C be a closed subset of X not containing X. Now we have to prove that there exists disjoint open sets containing small x and C. For that, as the space X is completely regular, there exists a continuous function f from X to close to 0, 1 which maps small x into 0 and every point of C into 1. Okay. Now, close to 0, 1 is a Hausdorff space. Being a metric space, it is a T2 space. And so, now for these two distinct points 0 and 1, there exist disjoint open sets U and G and H containing this 0 and 1 respectively. So, now take U as F inverse G and V as F inverse H. As this f maps X into 0 and G is a set containing 0. So, our small x will be in this U. And every point of C is mapped into 1 by F, and that this set H contains that element 1. So, every element of C will be in V. So, C subset of V. And as the sets G and H being open sets and F being continuous, this U and V are open sets and these are disjoint because G and H are disjoint. So, there exists disjoint open sets U and V such that X element of U and C subset of V, which implies this space X is regular. Its geometry is shown here. If that given space is a completely regular space, then for the, a point X and a closed set not containing C, there will exist a continuous function f which maps X into 0 and C into H. Then as the space close to 0, 1 being a Hausdorff space, there will exist open sets G and H containing disjoint open sets G and H containing 0 and 1 respectively. And so, taking the inverses, F inverse G will containing this X and F inverse H will contain this C, and that two sets are open and disjoint. So, every completely regular space is regular. And if that space is Tikhonov, then that completely regular space plus T1 implies Tikhonov. But completely regularity implies regularity. So, regularity plus T1 implies T3. So, every Tikhonov space is T3 also. And the converse of this proposition is false. But counter example, not easy, non-trivial counter example is not easy. So, we will discuss it. Normality does not imply completely regularity. അതുകൊണ്ട് തന്നെ T3 and half axiom എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. Next is a proposition. For a topological space X, the following statements are equivalent. X is regular. For any X element of X and an open set G containing X, there exists an open set H containing X such that H closure subset of G. Next is the family of all closed neighborhoods of any point of X forms a local base at that point. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറം പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്.
എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ്. ഇതും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊപ്പോസിഷനും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോണം. സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോസ് 1, അതായത് എക്സ് റെഗുലർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് 2. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ജി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആണ്. എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്. അപ്പം ഈ എക്സ് മൈനസ് ജിനെയും ഈ സ്മോൾ എക്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? എക്സ് റെഗുലർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് യു ആൻഡ് വി സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് യു ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് ജി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി. അതായത് സിക്ക് പകരം ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ജി ആണ്. ആൻഡ് യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വി ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. നോക്കിക്കേ, എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് യു ആണ്. യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വി ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് ആണ്. യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വി നൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് വിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റിനകത്ത് കിടക്കും. സോ യു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ആണ്. ആൻഡ് യു ക്ലോഷർ വിൽ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ക്ലോഷർ. ബട്ട് വി ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസർ ആണ്. സോ എക്സ് മൈനസ് വി ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വി തന്നെയാണ്. സോ യു ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി എന്ന് കിട്ടി. Now x minus g is contained in v. അതായത് ജിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് വിക്ക് അകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ജിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ഗ്രാഫ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അതായത് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആയിരുന്നു ജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിളാണ് ജി ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറത്തുള്ള ഈ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സ് മൈനസ് ജി എന്നുള്ളത് ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് യു കണ്ടെയ്നിങ്, ഇതിന് എക്സിനോട് അടുത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ സർക്കിൾ അതാണ് യു. യു കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആൻഡ് വി കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് മൈനസ് ജി. ഇപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ ഇതാണ് വി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എക്സ് മൈനസ് ജി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ആണ്. അപ്പം വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് മൈനസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് വരിക. ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എന്ന് കിട്ടും. സോ അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ എക്സ് മൈനസ് വി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ്. എക്സ് മൈനസ് വി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി ആണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ യു ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് എച്ച് ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ യു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കോൾ യു ഈക്വൽ ടു എച്ച്. അപ്പം there exists an open set containing x and its closure is a subset of G. അപ്പം 2 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ പ്രൂവ് 2 implies 3. ഫോർ ദാറ്റ് അസ്യൂം 2 വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് 3. അപ്പം 3ൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഓൾ ക്ലോസ്ഡ് നൈബർഹുഡ്സ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഫോം എ ലോക്കൽ ബേസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇപ്പം ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഫാമിലി ഓഫ് ഓൾ ക്ലോസ്ഡ് നൈബർഹുഡ്സ് നമുക്ക് ലോക്കൽ ബേസ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. എൻ ബി എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ എക്സ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കളക്ഷൻ ലോക്കൽ ബേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഏത് നൈബർഹുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നൈബർഹുഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആവുന്ന രീതിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. എൻ നൈബർഹുഡ് ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി സം ഓപ്പൺ സെറ്റ് ജി സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ജി ആൻഡ് ജി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ. ആ രീതിയിലൊരു നൈബർഹുഡ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആണ്. ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എക്സ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് എച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈബർഹുഡ് ആണ്. എച്ച് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ക്ലോഷറും ആണ്. സോ എച്ച് ക്ലോഷർ ഈസ് ഓൾസോ എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി എന്നാണ് കിട്ടിയത്. സോ വിച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ്, ജി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആണ്. അപ്പം ഈ എച്ച് ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നൈബർ, ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റും ആണ് നൈബർഹുഡ് ആണ്. സോ ദിസ് എച്ച് ക്ലോഷർ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ജി വിച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എൻ ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എൻ. Therefore
for any given neighborhood n of x, there exists a closed neighborhood H closure which is contained in n implies the collection of all closed neighborhoods of x form a local base at x. ഇനി നമുക്ക് 3 implies 1 കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ സപ്പോസ് 3 വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് എക്സ് ഈസ് റെഗുലർ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ലെറ്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് സി ബി എ ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് സി ഈസ് എ നൈബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ്. കാരണം സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആണ്. ഓപ്പൺ സെറ്റുകളെല്ലാം നെയ്ബർഹുഡ് ആണ്. സോ എക്സ് മൈനസ് സി ഈസ് എ ഓപ്പൺ സെറ്റ് നെയ്ബർഹുഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ്സ് ഒരു ലോക്കൽ ബേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നെയ്ബർഹുഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തൊരു ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന്റെ നെയ്ബർഹുഡിനകത്തും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിനെ എം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദാറ്റ് എം ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എം സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി. ഇനി ഈ എമ്മിന്റെ ഇന്റീരിയറിനെ യു എന്ന് വിളിക്കണു, എമ്മിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റിനെ വി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്റീരിയർ ആയതുകൊണ്ട് യു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്, എം ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റും ആണ്. അപ്പം യുവും വിയും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ്. കൂടാതെ യുവും വിയും ഡിസ്ജോയിന്റും ആണ്. അതിന്റെ ജോമെട്രി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എക്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് നെയ്ബർഹുഡ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എമ്മിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആണ്, എമ്മിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യു കിടക്കുന്നത്. എമ്മിന്റെ ഇന്റീരിയർ ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത്. എമ്മിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് അതാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കിടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എമ്മിന്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മളുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യുവും വിയും ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളാണ്, രണ്ടും ഓപ്പൺ സെറ്റുകളും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സോ യു ആൻഡ് വി ആർ നൗ ഡിസ്ജോയിന്റ്, മ്യൂച്വലി ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് യു ആണ്. കാരണം എം എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും, എമ്മിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരും എക്സ്. സോ എക്സ് ക്ലിയർലി ബിലോങ് ടു യു ആൻഡ് സി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ആണ്. ആ പിക്ചറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു സി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ആണ്. ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് റെഗുലർ. സോ ഫോർ എനി പോയിന്റ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് വി കുഡ് ഫൈൻഡ് disjoint open sets u and v such that x element of u and c subset of v. This implies x is regular space. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 3 കണ്ടീഷൻസും ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ നോർമലിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, നോർമലുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതേപോലെ വരുന്ന കണ്ടീഷനാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു തിയറത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രൂഫ് മുൻപിലത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ ചെയ്താൽ കിട്ടും. അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം. ഫോർ എ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് എക്സ് ദ ഫോളോവിങ് ആർ ഇക്വലന്റ്. എക്സ് ഈസ് നോർമൽ ഫോർ എനി ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് സി ആൻഡ് എനി ഓപ്പൺ സെറ്റ് ജി കണ്ടെയ്നിങ് സി. There exists an open set H such that C subset of H and H closure subset of G. For any closed set C and any open set G containing C, there exists an open set H and a closed set K such that C subset of H subset of K subset of G. അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി റെഗുലാരിറ്റി, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. റെഗുലാരിറ്റി ഈസ് എ ഹെറിഡിറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെഗുലർ സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സബ് സ്പേസും റെഗുലർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ റെഗുലർ സ്പേസ് ആൻഡ് വൈ ബി എ സബ് സ്പേസ് ഓഫ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ റെഗുലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വൈയിലെ ഒരു പോയിന്റും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡി വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് വൈ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഡി ബി എ ക്ലോസ്ഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വൈ നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് വൈ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈയിലെ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റുകളൊക്കെ ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും? എക്സിലെ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡി എന്നുള്ള ഫോമിൽ, ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് സി സച്ച് ദാറ്റ് ഡി ഈക്വൽ ടു സി ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ. ആ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് എക്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റിനകത്ത് വൈ വരില്ല. കാരണം വൈ സിക്കകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈക്ക് ആയ ഡിക്കകത്ത് വരും എന്നുള്ളതാവും. അപ്പം നൗ സി ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് വൈ ആൻഡ് സി ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് എക്സിന്റെ റെഗുലാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം? ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് യു കോമ വി സച്ച് ദാറ്റ് വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് യു ആൻഡ് സി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വി വേർ യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വി ഓൾസോ നൾ സെറ്റ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻ വിത്ത് വൈ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളെ ജിയും എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലെറ്റ് ജി ഈക്വൽ ടു യു ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ ആൻഡ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി ഇന്റർസെക്ഷൻ വൈ. ദെൻ ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ വൈ ആൻഡ്
ക്ലിയർലി വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ജി, കാരണം യുക്കകത്തും ഉണ്ട്, ഇവിടെ യുക്കകത്തും ഉണ്ട് വൈക്കകത്തും ഉണ്ട്, അപ്പം ജിക്കകത്ത് വൈ വരും. ആൻഡ് ഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ആണ്, കാരണം സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്ന് കിട്ടും. സി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ആണ് നമ്മളുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ജി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എച്ച് ഈസ് എ നൾ സെറ്റ് ആസ് ദീസ് ടു സെറ്റ്സ് ബീയിങ്